उस वे अंतरजामता दे नाल बचन कीते कि साडी गद्दी दे मालिक तुहाडे घर पुत्र होणगे। ये गुरु अंगद दर्शन विच साध संगत जी पुस्तक विच प्रसंग लिखिया होया है। सो सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी वर दे के चले गए माता पिता नूं। इन्हां दे घर 1561 विक्रमी नूं विसाख सुदी 14 साले दिन श्री गुरु अंगद देव महाराज साहब जी ने मत्ते की सराह जो करके वजदी सी हुण नांगे की सराह करके है, उत्थे महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने अवतार धारण किया। तुहाडा नाम की है? महाराज गुरु अंगद साहब ने कहा महाराज मेरा नाम लेना है। आप जी ने कहा तुसीं लेना है असीं देना है। ये वाक कहे पहले ही सच्चे पातशाह जी ने। इस प्रकार खंडूर साहब सेवा करके महाराज साहब जी 12 साल गुरु नानक साहब की सेवा करते कई तरीखा लिखिया है, पर सम्मत अनुसार साध संगत जी 7 साल गुरु साहब जी ने करतारपुर साहब विच आबाद करके रहे है। उदों गुरु अंगद साहब ने 7 साल सेवा की है सच्चे पातशाह की। कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज आपने गुरु नानक साहब ने गुरता गद्दी बख्शी है, ये लोके बैठने वास्ते नहीं बख्शी। संगतां च खुले दर्शन दिओ ते कृपा करके उधार करो संगत दा। फीर वसाया फीरवान देग वरताउण वालिओ, देग वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी ने मते की सराह जिसका नाम हुण नांगे की सराह करके मशहूर है, इस इलाके च मालवे च गुरु नानक देव जी ने अपने चरण पाए, फेरा पाया। गुरु साहब जी का गुरुद्वारा चरण कमल बनया होया है। सराह के किनारे के उत्ते पछों की तरफ नूं खडूर साहब वाल नूं, पछों की तरफ नूं श्री मुक्तसर साहब वाल नूं, उस थां ते सतगुरु नानक देव जी बैठे सन। सतगुरु अंगद देव महाराज साहब के माता पिता बाबा फेरूमल जी, माता सुधराई जी सतगुरु साहब के चरनी आके पे कि महाराज गरीब नवाज जी साढ़े संतान नहीं हुण तक हुई, आप कृपा दृष्टि करो पुत्र बख्शो। गुरु महाराज साहब ने प्रसन्न हो के उस वे अंतरजामता दे नाल बचन कीते कि साडी गद्दी दे मालिक तुहाडे घर पुत्र होणगे। ये गुरु अंगद दर्शन विच साध संगत जी पुस्तक विच प्रसंग लिखिया होया है। सो सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी वर दे के चले गए माता पिता नूं। इन्हां दे घर 1561 विक्रमी नूं विसाख सुदी 14 साले दिन श्री गुरु अंगद देव महाराज साहब जी ने मत्ते की सराह जो करके वजदी सी हुण नांगे की सराह करके है, उत्थे महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने अवतार धारण किया। आपदे अवतार धारण तो जिहड़े बिंगिया मना वाले सी वो भी सीधे हो गए। आप जी का स्थान साध संगत जी इत्थे आप दी 15-16 साल की अवस्था तक सच्चे पातशाह जी इत्थे रहे। इत्थे रहिंदियां होइयां खडूर का खतरी जो देवी चंद सी, उसने आपकी पुत्री माता खीवी जी के नाल सतगुरु अंगद देव जी की शादी की। गुरु अंगद साहब जी परिवार समेत हो के इत्थे नांगे की सराह च वसदे रहे। फिर आप जी के पिता फेरूमल जी चढ़ाई कर गए तो आपकी 20 साल की उस वक्त उम्र सी। उस वक्त बलोचां दीयां धाड़ां आम पिया करदियां। बलोचां की धाड़ ने आके मते की सराह के ताईं उजाड़ दिता। जिन्ने लोग सन कोई किसी पासे चलिया गया, कोई किसी पासे चलिया गया। देवी चंद के घर माता खीवी जी को पुत्री सी, पुत्र कोई नहीं सी। उसने प्यार के नाल सतगुरां दे ताईं इत्थे खडूर साहब विच लिया के आबाद किया अपने घर विच। इत्थे ही महाराज साहब फिर खडूर साहब रहे। देवी चंद जिहड़ा सी वो देवी का उपासक सी। ज्वालामुखी परसन वास्ते साल दे साल जाया करदा। इस प्रकार खडूर साहब रहिंदियां दे महाराज 2 साहबजादे होए, बाबा दासू जी वड्डे ते छोटे दातू जी। एक बीबी सतगुरां दी पुत्री बीबी अमरो जी महाराज साहब के घर विच इस संतान हुई। इस प्रकार खडूर साहब रहने समा बतीत किया।
ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸਨ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰੀ ਲੋਕ ਸਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੀ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਗਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਏ ਉੱਠ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ हैं। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਆਪ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਛੋਟੀ ਦਰੀਚੀ ਥਾਈਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਚਿਤਵਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੋ ਆਣ। ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਡੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਚਣਵਾ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰੋਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕੋਹੜੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ, ਪਦਮਾਸਣ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਆਪਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਵਿਛ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗਾ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ।